बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, कारण आगामी 3 दिन मध्य आपणकु 3टी निर्दिष्ट क्षेत्र में सतर्क रहिबाकु पड़िबो। किछि एभली सत्य प्रकाशित हेबो जहाँ आपणकु आश्चर्य करि देई पारे। एहा व्यतीत मु आपणकु आपणक स्वभाव संपर्क में 5टी मुख्य कथा कहिबाकु जाउछि, जहाँ जो अभ्यास को आपणकु संपूर्ण परिवर्तन करबाकु पड़िबो। एही 3 दिन मध्य आपण किछि निर्दिष्ट क्षेत्र में चैलेंजर सम्मुखीन हेबे, जेतेबेले गोटे निर्दिष्ट दिन आपणक जीवन में असाधारण सफलता आनिबो। आपण समाज में मान सम्मान पाइबे। तेनु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, कारण भिडियो रे उल्लेख करा जायथिबा 5टी मुख्य कथा आपणक जीवन को संपूर्ण भाव में परिवर्तन करिवार संभावना रखिछि। तो बंधु माने जदि भिडियो रे कुहा जायथिबा विवरणी प्रति आपण ध्यान दियंती, तेबे आपण निसंदेह रे आपणक जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आनि पारिबे। एही भिडियोटी आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, तेणु एहाकु ध्यानर सहित देखंतु एवं एठारे कुहा जायथिबा प्रत्येक कथा आपणक पई अत्यंत मूल्यवान। एई 2टी दिन मध्यरे आपणकु विशेष सतर्क रहिबाकु पड़िबो, जेतेबेले कि गोटे दिन आपणकु अनेक सफलता आनि देबो। तो बंधु माने एही 3टी कथा को विशेष भाबरे मने रखंतु। एही 3टी दिन आपणक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। बहुत सतर्क रुहंतु एवं ईश्वर को प्रार्थना करंतु। मने रखंतु, आपण काहाकू टंका ऋण दियंतु नाही किंबा काहाठारु टंका ऋण आणंतु नाही। अजथा किंबा अत्यधिक खर्च करबा ठारु दूरे रुहंतु। अप्रत्याशित खर्च पई प्रस्तुत रुहंतु, जेपरि कि चिकित्सा, जरूरी कालीन किंबा अन्य अप्रत्याशित खर्च एही समय होई पारे। आपण आपणकर संपर्क रे मध्य विश्वासघातकर सम्मुखीन होई पारंती। आपणक निकटतर लोक माने एपरि कि आपणक निज संपर्कीय माने आपणको प्रतारणा करि पारंती किंबा आपणक विरुद्ध रे षडयंत्र करि पारंती। आपण जो व्यक्ति मानको उच्च सम्मान एवं परोक्ष भाव में विश्वास करुछंती, से माने प्रतारक होई बाहरी पारंती। एहा व्यतीत आपणक मन अस्थिर रही पारे, जहाँ संभाव्य भाव में खराब विचार को नहीं पारे। तेणु कोनोसी त्वरित किंबा भूल निष्पत्ति न नेबाकू सतर्क रुहंतु। एही 3 दिन को दृढ़ भाव में मने रखंतु। शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार, विशेष करी मासर 8 तारिख, 9 तारिख एवं 10 तारिख, एही 3 दिनर अवधि मध्य सतर्क रुहंतु। तृतीय दिनटी आपणक पई अनुकूल हेबा आशा करा जाउथिबा बेले आपणकू संपूर्ण 3 दिन अवधि मध्य कठिन भाव में सतर्क रहिबाकू पड़िबो। प्रथम 2 दिन शुक्रवार एवं शनिवार बहुत कष्टकर हेबार संभावना अछि, जेतेबेले कि तृतीय दिनटी मिश्रित हेबो बोली आशा करा जाउछि। संपूर्ण भल किंबा संपूर्ण खराब नुहे। एबे आपणक पई अपेक्षा करितिबा निर्दिष्ट फलाफल गुड़िक बुझिबा पई आपणक कुंडली रे ग्रह मानकर स्थिति विषय जानि नेबा। बंधु माने राहु आपणकर प्रथम भाव में गोचर करुछंती। शनि एवं मंगल आपणकर द्वितीय भाव में गोचर करुछंती। सूर्य एवं बुध आपणकर तृतीय भाव में गोचर करुछंती एवं एही संयोग जहाँ मास सारा रहिबो शुभ बुधादित्य जोग गठन करिबो। यह व्यतीत शुक्र आपणकर चतुर्थ भाव में गोचर करुछंती एवं गुरु आपणकर पंचम भाव में गोचर करुछंती। वर्तमान केतु सप्तम भाव में अछंती। मई 11 तारिख को मंगल मेष राशि रे प्रवेश करिवे। शुक्र 14 तारिख को मिथुन राशि रे प्रवेश करिवे एवं मई 15 तारिख रे सूर्य एवं बुध वृष राशि रे प्रवेश करिवे। एही ग्रह परिवर्तन निसंदेह रे आपणक जीवन रे विभिन्न परिवर्तन आनिबो, विशेष करी 11 तारिख रु। तथापि एही 3 दिन 8 मई, 9 मई एवं 10 मई प्रति विशेष ध्यान दियंतु, कारण एक छोट भूल मध्य आपणक पई गुरुत्वपूर्ण असुविधा आनि पारे। प्रत्येक विषय को भल भाव में चिंता करंतु, एहाकू भल भाव में परीक्षा करने को मन रखंतु। भविष्यत पई आपण एही 8 मई रे कोनोसी अनावश्यक किंबा आवेगपूर्ण आर्थिक खर्च करिबारु कड़ाकड़ी दूरे रुहंतु। जदिओ हठात खर्च अप्रत्याशित भाव में होई पारे, आपणकर खर्च को नियंत्रण रे रखिबा पाई समस्त चेष्टा करंतु। एही समय मध्यरे काहाकू टंका ऋण देबारु दूरे रुहंतु, कारण आर्थिक क्षतिर संभावना अछि। कोनोसी संदेहजनक योजना किंबा उद्योग रे विनियोग करंतु नाही। जदि आपण कोनोसी बड़ आर्थिक परिवर्तन किंबा गुरुत्वपूर्ण निवेश योजना करूछंती, तेबे सेगुडी को वर्तमान पाई स्थगित रखंतु।
ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଏହି ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହରାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବାରେ ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବୁଝିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ ଭାଙ୍ଗିବା ଶତ୍ରୁତା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତି ସତର୍କତାର ସହ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି କହିବା କିମ୍ବା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଭୀର ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ଦେଖାଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କଥା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ମଇ 8 ତାରିଖରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କାହାର ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଜଣେ ଶତ୍ରୁକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁତା ପୋଷଣ କରି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଘଟୁଛି ତାହା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ସତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏହାପରେ 8 ତାରିଖ ଏହି ଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମସଂଯମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଅଧିକ ପରିମାଣର ନୀରବତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ କୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଇ 9 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସୂଚନା ଅଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଈର୍ଷା ହେତୁ ହଠାତ୍ ଶତ୍ରୁ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ସହଯୋଗ ନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନକାରାତ୍ମକ ବନ୍ଧୁ, ଖରାପ ସାଥୀ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଶନିବାର ଯଦିଓ ସେମାନେ ସାମ୍ନାରେ କ୍ଷତିକାରକ ମନେ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କି ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ରାଶିଫଳ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ସାମୂହିକ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦଶା, ମହାଦଶା କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଫଳାଫଳ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଏହି 3 ଦିନ ବିଶେଷ କରି ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ମଧ୍ୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ବିବାଦରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବରେ ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏହି ଦିନର ପରିବେଶ ଗତିଶୀଳତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ ଦିଏ। ବିବାଦର ସମାଧାନ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ନିଆଯିବ ତାହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶେଷ କରି ରବିବାର ଏପରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଭାବରେ ଉଭା ହୁଏ। ଏହି ଦିନଟି ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କିମ୍ବା ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଆପଣ ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଆପଣ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ। ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଏହା ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଏବଂ ସଦିଚ୍ଛା ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର, ବିଶେଷ କରି 8 ତାରିଖ, 9 ତାରିଖ ଏବଂ 10 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଆଣିଦେବ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତଥାପି ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶନି ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଆଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରବିବାର ଦିନ ଦେଖିବେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ 8 ତାରିଖ ଏବଂ 9 ତାରିଖରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ରହିବ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଜବୁତ କରିବେ। 8 ତାରିଖ ଏବଂ 9 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଭାବ କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିବ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏହି 3 ଦିନ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ସତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ବାଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଏବଂ କେଉଁ ବାଟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ କିଛି କଷ୍ଟକର ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭଲ ପାଇଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। ଶେଷରେ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି 5ଟି କଥାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ଆଖି ବୁଜି ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣିଦେବ। ଯେପରି କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଜଗତ। ଯଦି ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରୁ ଏବଂ ଏକ ଆଶାବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଜାୟ ରଖୁ, ତେବେ ଆମେ ହୁଏତ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉ ଏବଂ ତାହା ଆମକୁ ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେଣୁ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମହାନ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଏକ ସମୟକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକ ସଫଳତାର ପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତ କରନ୍ତି। ଏହି 3 ଦିନରେ ଆପଣ ଏହି ଗଭୀର ସତ୍ୟକୁ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରଘଟ ହୁଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଚିନି ଏବଂ ଅଟା ଆପଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ଦେଖିବେ କିପରି ଏହି ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ବିଶେଷ କରି 11 ମଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ମୀନ ରାଶିରୁ ମେଷ ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହି ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମେଷ ରାଶିରେ ବୁଧଙ୍କ ସମାନତା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।